गोदावरीयोर्मध्यप्रदेशे राजकीय कार्यालयसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रतिपत्तिदौ वासरः वासरस्तु भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभदिनौ श्रीमान श्रीमतः कौंडिन्यगोत्रः महेश कुमार गौरनामधेयः श्रमपत्नीश्वरः श्रीमतः संध्याराणीनामधेयस्य सपुत्रस्य ऋत्विक्नामधेयः प्रणवनामधेयः सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं श्रीमान श्रीमतः अच्युतगोत्रः भक्ति कुमार नामधेयः नंदिनाम सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं जननगोत्रः देवन्द्रिक नामधेयः धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य सर्वेषां भक्तजनानां మీ గోత్రాలు చెప్పుకోవాలి సార్ అందరూ కూడా లక్ష్మణ్ కుమార్ నామధేయ సహ కుటుంబस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं विनोद नामधेयः सह कुटुम्बस्य लक्ष्मण नामधेयः विजय नामधेय सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं अक्षत्रगोत्रः साई नामधेयः कौशिकगोत्रः मृत्युंजय शर्मा नामधेयः सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं उपाणगोत्रः कुमार नामधेयः धर्मपत्नी सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं हरिवर्धन नामधेयः सह कुटुम्बस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां भक्तजनानां राष्ट्रप्रजानां नाना गोत्रेभ्यो नाना नामभ्यः सकल राष्ट्र सुभिक्षता सिद्ध्यर्थं विश्वावसुनाम संवत्सर उगादि पर्वदिनांगत्वेन क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं चिंतित कार्याणि सफलेत्व सिद्ध्यर्थं पंचांग श्रवणांगत्वेन आधौ निर्विघ्नेन सकल कार्य निर्विघ्नता सुफलावाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजनम् अहं करिष्ये। ओम अमितं विजयवर्णं विदुर्भयं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कोटिसूर्य शुभप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणाधिपतिमावाहयामि स्थापयामि कलकलजालहं करिष्ये कलशङ्करधनुष्पाक्षतैर्भ्यस्यां कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रस्तमाश्रितः मूले रुद्रस्य लोकब्रह्माख्ये मातृनाथाः उत्सवसर्गणा सर्वे सप्तद्वीपांधरा ऋग्वे सर्वे सामवेदोऽभ्यधर्मणः ह्यैस्त्रिधा सर्वे कलजान्तमासाः गंगे जमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे शुद्धकामे जले कलशोदकीय पूजा द्रव्येण एवं प्रोच्य आत्मानप्रोच्य अमलपुण्य सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलः गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटः विघ्नराजः गणाधिपः धूमकेतुः गणाध्यक्षः बालचन्द्रः गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बः स्कन्द पूर्वजः षोडश एतानि नामानि यः पठेत् शृणुयात् अपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतये नमः अंटू ध्याనం చేయండి।
महागणाधिपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथयां पूजासारकं तावत्त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु महागणाधिपतये नमः स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु विघ्नध्वान्तनिवारणनिर्विघ्नाटवीहव्यवाट् विघ्नव्यालकुलप्रमत्तगरुडो विघ्ने भवञ्चाननः विघ्नोद्दुङ्गगिरिप्रभेदनकरी विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघोहगणप्रचण्डपवनो विघ्नेश्वरपादुनः महागणाधिपतये नमः ध्यायामि महागणाधिपतिम् आवाहयामि महागणाधिपतेः आसनात् अक्षतान् समर्पयामि महागणाधिपतये नीलदलनि पादयो पाद्यं समर्पयामि महागणाधिपतये हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि महागणाधिपतये मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानं तीर्थोदकैः काञ्चनकुम्भसंस्थैः सुवासितैर्देवकृपार्थात्रैः मयार्पितं स्नानविधिं गृहाण पादाग्निश्योदनप्रवाह महागणाधिपतये नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानुरुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्रीगन्धान् धारयामि अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः कालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः सूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः कुमारकरवे नमः महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि हंतारं वदनस्य नन्दसैः स्वाङ्गयणं गोज्ज्वलैः ऐर्भृङ्गावळनीलकुण्डलधरैः भद्राजितस्याशयं तानीमानि तवाम्बकोमलधराण्यामोदलीलागृहाण्यामोदाय दशाङ्गदुग्धुतैः धूपैरहं धूपये महागणाधिपतये धूपमाघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि दीपं ज्योतिपरं ब्रह्म दीपं ज्योतिमोभं दीपेन साध्ये सर्वसन्ध्यादिमनोस्ते दीपं दर्शयामि धूपदीपांस आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं सौवर्णस्थाली मध्ये मणिगणहरिते गोघृताक्तान् भक्वान् भक्ष्यान् भोज्याश्च लेख्यान् अपरिमितरसान् चोष्यमन्नन्निधायां नानाशाकैरुपेतं दधि मधु सगुणक्षीरपानीयुक्तं ताम्बूलं च विष्णो प्रतिदिवसमहं मानसे कल्पयामि हिंकारे त्वरितस्तहाटक कुरस्थाली सहस्रान्वितं दिव्यान्नं कृतसूपशाकभरितं चित्रान्नभेदं दधा दुग्धान्नं मधुशर्करा दधितं माणिक्यपात्रे स्थितं माशापोपसहस्रं सुफलं नैवेद्यमावेदये महागणाधिपतये नमः अमृतफलसहित निम्बतोष्यं निवेदयामि प्राणात्मने नमः अपानात्मने नमः व्यानात्मने नमः उदानात्मने नमः समानात्मने नमः मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालनं पादो प्रक्षालनं मुखे आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं पूगी फलैर्कर्पूरैर्नागवल्ली जलयुक्तं मुक्तासुरसमायुक्तं ताम्बूलं ऋक्तां महागणाधिपतये ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि नीराजनं मंगलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम् महागणाधिपतये नमः कन्याभिगमनीयकान्तिभिर्णं सुद्वेषरारार्तिकं पात्रैर्मौक्तिकचित्रपङ्क्तिलत्कर्पूरदीपाणिभिः तत्तद्दालमृदङ्गकेशनिचित्प्राम्भोरहं मन्त्रारासनपूर्वकं नीराजनं कृत्यताम् महागणाधिपतये नीराजनं दर्शयामि नीराजनान्थ आचमनीयं समर्पयामि नमस्कार पार्वतीपतये हर महादेव गजानन महाराज की जय सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरः गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षपालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डस्वर्मकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि शृणुयादपि विज्ञानभे वाहे च प्रवेशे गमेधः संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तनयायते महागणाधिपतये नमः प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे परमात्मा भवः त्राहि मां कृपया देव शरणाय वत्सला अन्यः
तस्मात् कारुण्यभावे रक्ष रक्ष गणाधिपान् महागणपते नमः प्रार्थన చేయండి అందరూ కూడా मुदाकराब्दमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं अनायकैकनायकं विनाशिदेभदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं न ते तरातिभीकरं नमोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जनं नराधिकामदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरसदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवग्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्करम् अकिञ्चनाब्धिमार्जनं चिरन्तनोऽब्धिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भये पुराणवाहनं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्दकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्दहीनमन्दराय गृन्दनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातये हृस्मरं गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां स्वाहितीं सुपुत्रतां समाहिता हिरच्चभूतिमभिभूति शौचिरात् अन्नरिपणे वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः। सांग सपरिवार महागणाधिपते नमः। प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि। छत्रमाच्छादयामि चामरं वीजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलनारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्त राजोपचार देवोपचार शक्तिपचार भक्तिपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार पूजा समर्पयामि। यस्य स्मृत्याचरामोज्ञातो पूजाक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतायादि सद्योवनिदमुच्चं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते। अनया ध्यानावाहन षोडशोपचार पूजया महागणासु प्रीणातु यत्फलं परमेश्वरार्पणमस्तु। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गवित्थजम्बूफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अगजानपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। महागणाधिपते नमः। सर्वोपचार पूजा समर्पयामि। गणपति देवता प्रसाद सिद्धि द्वारा अस्मिन् प्रान्त स्थितानां सर्वेषां भक्तजनानाम् आयुरारोग्यैश्वर्य अभिवृद्धि द्वारा व्याधि भय चोर भय अग्निभयादि समस्त भय निवृत्ति द्वारा सुवृष्टि प्राप्तिरस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु प्राणि सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रबुद्धामिरक्षेमाचलमाचला आचूतपुत्रं शुभकङ्कणं वाग्विनायकरक्षाविधिरक्षकङ्कणं लक्ष्मी नृसिंहस्य कटाक्षकङ्कणं करोमि दम्पत्यभिवृद्धिकङ्कणं। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रबुद्धामिरक्षेमाचलमाचला वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वनमाली गतीशारंगी शंखी चक्रेशनंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवो अभिरक्षतु। यस्य प्रयतो भूत्वा जुहुयादास्यमन्वहम् श्रेपञ्चदहत्यञ्च श्रेकामस्तदञ्जपेद आनन्दः कर्तमस्तेव चिक्लेत इति विश्रुताः श्रेयस्तेन्द्रयः पुत्राः स्वयं श्रीरेव देवताः पद्मानने पद्मभूरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भयतु पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्
अश्वदायि च गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यस्वाज विगोरधं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्दं करोतु माम् चन्द्राभां लक्ष्मीमूषाणां भां श्रियमीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निधनभाभां महालक्ष्मी उपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विने न क्रोधो न च मात्सर्यन्न लोभो न शुभामतिः देवी भावरिधिवो अभ्रस्य विद्युदः पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदाय दाक्षी पद्मासनस्था विपुलगढ़ भक्तपुत्राय दाक्षी दिव्यैर् गजेन्द्रैर् मणिगणखैदै स्नापिता हेमकुम्भैः क्षीरसमुद्रायतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरी कटाक्षलाब्धविभाव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा लक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जय लक्ष्मी सरस्वती रुद्रांगरैर्वहन्ती कमलासनस्था मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके मृत्युंजय चंद्रमौले व्याघ्राजिलांकुरशूलपाणे स्वभक्त संरक्षण कामधेना प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश कालदेवतायै नमो नमः। వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళ నిశ్శబ్దం ఉండాలి. ఇక రాష్ట్ర ప్రజలకు సకల శుభాలు మన ద్వారా మన ప్రభుత్వ విధానాల ద్వారా సంక్షేమంగా ఉండాలి అని అన్ని విఘ్నాలు తొలగి సకల ప్రతిబంధకాలు కూడా నివృత్తి అవ్వాలని చెప్పేసి గత 20 సంవత్సరాలుగా మనం ఈ పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుంటూ వస్తున్నాము. అదేవిధంగా పాలకవర్గము, ప్రజలు, సేవకులు అన్ని విఘ్నాలు ఈ సంవత్సరం తొలగాలని ముందుగా మనం విఘ్నేశ్వర పూజ చేసి ఇక ఈ ఉగాది వైశిష్ట్యము అసలు ఈ పంచాంగ శ్రవణము దేశ రాష్ట్ర ప్రాంతాల వారీగా ఈ యుగంలో అశుభాలు ఎలా ఉన్నాయి అనే యొక్క విషయాల్ని కాలమానాన్ని గురించేటటువంటి పంచాంగం ద్వారా ఆ సంవత్సరం యొక్క నవనాయకుల్లో రాజు, మంత్రి, సస్యాధిపతి, మేఘాధిపతి ఇవన్నీ కూడా వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మనకి యుగాల నుంచి కూడా వస్తోంది ఈ పంచాంగ శ్రవణం. అసలు ఈ పంచాంగ శ్రవణం యొక్క ఇది ఏంటి అంటే తిథివార నక్షత్ర యోగ కరణములు అనేది ఈ పంచాంగాల సమన్వితమే పంచాంగం. కాబట్టి మనం ఈరోజు ఎలా ఉంది, రేపు ఎలా ఉంటుంది, ఈ సంవత్సరంలో ముఖ్యరోత్ర ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ పంచాంగాన్ని మనం ఆధారం చేసుకుని రైతులకు సస్యం ఎలా ఉంటుంది, ప్రజలు ఎలా ఉంటారు, అనారోగ్యం ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా ఈ పంచాంగంలో మనకున్న ఆధిపత్య గ్రహాల వల్ల తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఉగాది నాడు దేవాలయాల్లో కానీ, కార్యాలయాల్లో కానీ, గ్రామ కూడల ప్రదేశాల్లో కానీ పండితులంతా కూడా, సిద్ధాంతులు కూడా సమక్షంలో ఈ కందాయ ఫలాలు స్థూలంగా తెలుసుకుని తదనుగుణంగా సంవత్సరం పొడవునా కూడా నడుచుకుంటూ ఈ రోజే అంకురార్పణం గావించవలసి చెప్పబడి ఉన్నది.
ఉగాది నాటి పంచాంగ శ్రవణం వల్ల గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే లభించేటటువంటి ఫలితం వస్తుంది. అదే ఉగాది నాడు పంచాంగ శ్రవణం చేసే వారికి సూర్య భగవానుడు శౌర్యాన్ని ఇస్తాడు, చంద్రుడు ఇంద్ర సమాన వైభవాన్ని ఇస్తాడు, కుజుడు శుభాన్ని కలుగజేస్తాడు, శని ఐశ్వర్యాన్ని, రాహు బాహుబలాన్ని, కేతువు కులాధిక్యతను కూడా కలుగజేస్తారని చెప్పి చెప్పబడింది. బ్రహ్మ ప్రళయం పూర్తి అయిన తర్వాత తిరిగి సృష్టి ప్రారంభించిన సమయాన్ని బ్రహ్మ కల్పము అంటారు. ఇలా ప్రతి కల్పంలోనూ మొదట వచ్చేదే ఈ ఉగాదిని యుగమునకు ఆదిగా ప్రారంభ సమయాన్ని ఉగాది అని వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. అలాగనే ఈ ఉగాది పర్వదినం మనకు చైత్ర మాసంలో ప్రారంభం అవడం వల్ల ఆ రోజు నుంచి మన తెలుగు సంవత్సర ఆరంభ దినంగా పరిగణించి లెక్కించటకు వీలుగా ఉండేందుకే ఉగాది పండుగలకు మనకు ఋషి పుంగవులు ఏర్పాటు చేశారు. లక్ష్మీ ప్రాప్తికి కానివ్వండి, విజయ సాధనకు కూడా చైతన్యం కావాలి. జీవులకు చైతన్యం కలిగించేదే కాలం. ముఖ్యంగా ఉగాది సమయం గంటలు, రోజులు, వారాలు, పక్షాలు, నెలలు, ఋతువులు, ప్రాణులు కాలస్వరూపమైనటువంటి సంవత్సరంలో నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఇక ఈ సంవత్సరము విశ్వావసు నామ సంవత్సరము అనే పేరుతో ప్రారంభమైంది. ఈ రోజున రాజు సూర్యుడు అవడంచే రాజు మంత్రులతో అన్యోన్య అభిప్రాయాలు, వైరభావాలు కూడా కలుగుతాయి. ప్రజలకు శస్త్రచోర అగ్నిరోగ బాధలు కలుగుతాయి. ఫోర్జరీ నేరాలు పెరిగిన పాలకులు, అధికారులు కూడా రక్షించడమే జరుగుతుంది. అరాచక శక్తులు పెరుగుతాయి. దేశమంతటా కూడా గృహ నిర్మాణ పథకాలు బాగుగా అమలు జరుగుతాయి. విదేశ మారక నిల్వలు బాగుగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక నేరాలను నిరోధించటకు తీవ్ర చర్యలు తీసుకున్నట్టు జరుగును. కార్ల యొక్క ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. నూతన పరిశ్రమలు నెలకొల్పుతారు. అలాగే పశువులు, గొర్రెలు, కోళ్లు పెంపకము వృద్ధిలో వస్తాయి. పాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. డైరీ ఉత్పత్తులు కూడా పెరుగుతాయి. ఇక స్వయంకృత రుణాలు ఈ సంవత్సరం అధికంగా ఇస్తారు. చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు అభివృద్ధి పొందుతాయి. ప్రతిపక్షం వారు మాత్రం విజృంభించే ధోరణిలోనే ఉంటారు. విద్యుత్ సంబంధ పరిశ్రమలు కూడా ఈ సంవత్సరం అభివృద్ధి పొందుతాయి. మంత్రి చంద్రుడు అయినందున నిలకడలేని గ్రహం అవటం వల్ల మంచి వర్షాలు కురుస్తాయి. వస్త్రాలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కాగితము, అలంకరణ సామగ్రి ఎక్కువగా ఎగుమతులు జరుగుతాయి. విశేషంగా పంటలు పండుతాయి. రైతులు ఆనందపడేటటువంటి సూచన గోచరిస్తూ ఉన్నది. వృక్ష జాతులు బాగుగా ఫలిస్తాయి. పండ్ల ఉత్పత్తులు బాగా పెరిగి ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే స్థాయికి పెరుగుతాయి. ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు ఎక్కువగా అమలు జరుగుతాయి. విద్యుత్తు వివిధ పద్ధతుల్లో ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల విద్యుత్ కొరత అనేది మాత్రం అంతగా ఉండకపోవచ్చు. నిరుపేద ప్రజలు ఉన్నతికి అనేక పథకాలు అమలు చేస్తారు. వరి, ధాన్యము, గోధుమలు, తృణధాన్యాలు బాగుగా పండుతాయి. బియ్యం విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేటటువంటి స్థితికి మన భారతదేశం ఎదుగుతుంది. ఇక సైన్యాధిపతి సూర్యుడు అవటం వల్ల సైన్యం అనేది సమర్థంగా పనిచేస్తుంది. సైన్యం నియామక విషయాల్లో కూడా నూతన చట్టాలను తీసుకువస్తారు. వాటిని ప్రతిపక్షం వారు తీవ్రంగా నిరసించినప్పటికీ కూడా పాలకపక్షం వారు అమలు చేసి నిర్ణయాలను నెగ్గించుకునేటటువంటి స్థితి వస్తుంది. సైనిక రంగం బలోపేతానికి బడ్జెట్లో కూడా అధిక నిధులను కేటాయించుకుంటారు. అంతరిక్ష పరిశోధనలకు, నూతన పథకాలకు కూడా నిధులు అధికంగా కేటాయిస్తారు. భారతదేశ ఖ్యాతి మరింత పెరుగుతుంది. మన శాస్త్రజ్ఞుల కృషి ఏదైతే ఉందో అది ఫలిస్తుంది. సరిహద్దు దేశాలతో మాత్రం యుద్ధ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎదిరించి పోరాడేటటువంటి స్థితికి ఎదుగుతాము. అనేక వ్యూహములతో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ఆయుధాలు సమకూరుతాయి. ఇక సస్యాధిపతి గురుడు. ఈ సస్యానికి అధిపతి గురుడు అవటం వల్ల అన్ని రకాల పంటలు కూడా బాగా పండుతాయి. ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయిలో ఉంటుంది. ఆహార ధాన్యాల నిల్వలు పెరుగుతాయి. ఇతర దేశాలకు ధాన్యం రకాలు ఎగుమతి చేస్తారు. ఇసుక, గరువు, పచ్చి నేలల యందు పంటలు బాగా పండుతాయి. శనగ, గోధుమ, మిర్చి, ధనియాలు విశేషంగా పండటం వల్ల ఎగుమతి ఎక్కువగా చేస్తారు.
కాగితం పంచదారలను కూడా ఎగుమతి చేసి విదేశీ మారక ద్రవ్యం పెరుగుతుంది. దేశంలోని గుప్తధనాలను వెలికి తీయుట, నూతన చట్టాలను చేస్తారు. కొన్ని విషయాల్లో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పడిన సంక్షోభాన్ని తగ్గిస్తారు. చిన్న తరహా పరిశ్రమల వృద్ధి జరుగుతుంది. బంగారము, వెండి ధరలు హెచ్చుతగ్గులుగానే ఉంటాయి. ఇక ధాన్యాధిపతి కుజుడు. ధాన్యాధిపతి కుజుడైనందువల్ల ముళ్ళు గల ధాన్యాలు, ఎర్రని నేలలు, పంటలు, మెట్ట పంటలు, వేరుశనగ, మిర్చి, కంద, దుంప రకాలు, జొన్నలు, కందుల పంటలు బాగా ఫలించి దిగుబడి పెరుగుతుంది. రాగి, కస్తూరి, పగడాలు, కుంకుమ, నూలు, పట్టు, సిల్కు వీటికి మంచి ధరలు వస్తాయి. నిల్వదారులకు మాత్రం మంచి లాభాలు చేకూరుతాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్ నూతన ఆవిష్కరణలు మన దేశంలో జరుగుతుంది. ప్రఖ్యాతి పొందిన సెల్ ఫోన్ కంపెనీలు భారతదేశంలో నెలకొల్పుతారు. దేశంలో అగ్ని ప్రమాదాలు, వాహన ప్రమాదాలు రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అర్ఘ్యాధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడు అర్ఘ్యాధిపతి అవటం వల్ల ప్రతి వస్తువు ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. నిల్వదారులకు విశేష లాభాలు చేకూరుతాయి. సూర్యకిరణాల వల్లే సినిమా సూపర్ స్టార్లు వృద్ధిలో ఉంటారు. ప్రపంచ స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుతారు. సినీ పరిశ్రమ గత సంవత్సరం కంటే కూడా బాగుంటుంది. జర్నలిస్టులకు ఆదరాభిమానాలు పెరుగుతాయి. కొన్ని ప్రత్యేక పథకాలను ప్రవేశపెడతారు. పశుగణాభివృద్ధి, పాడి పరిశ్రమల వృద్ధి, ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్, విద్యుత్ పరిశ్రమల్లో పారిశ్రామిక విధానాల్లో కూడా అనేక మార్పులు, అనేక సంస్మరణలు చేసి కొంతవరకు నిరుద్యోగ సమస్యలను తీరుస్తారు. మేఘాధిపతి సూర్యుడు. మేఘాధిపతి సూర్యుడు అయినందువల్ల మేఘాలు ఖండఖండాలుగా వర్షిస్తాయి. కొన్ని మండలాల యందు అతివృష్టి, కొన్ని మండలాల యందు అనావృష్టి కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. సకాలంలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ప్రవేశించినా కూడా వర్షాలు కురువుట ఆలస్యం అయ్యే పరిస్థితి గోచరిస్తూ ఉన్నది. కందులు, వేరుశనగ, గోధుమలు, ఎర్రని ధాన్యాలు బాగుగా ఫలిస్తాయి. ఎర్ర సస్యాల వృద్ధి దేశంలోనూ రాష్ట్రంలో కూడా భయోత్పాదన కలిగి ప్రజా నష్టం కలిగిస్తుంది. బంగాళాఖాతంలోనూ హిందూ మహాసముద్రం నందు తుఫాన్లు అధికంగా ఉంటాయి. తీర ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి నష్టాలు, పంటలు పాడవును. దక్షిణ దిశలో మేఘాలు పుట్టుట వల్ల దక్షిణ, పడమర రాష్ట్రాల యందు అధిక వర్షాలు కురియును. తుఫాను ప్రమాదాలు కలుగుతాయి. కొన్ని సమయాల్లో మేఘాలు వర్షించుట ఆలస్యమయ్యేటటువంటి పరిస్థితి గోచరిస్తున్నది. రసాధిపతి శని. రసాధిపతి శని అవటం వల్ల దేశంలో కొన్ని అరాచక శక్తులు విజృంభిస్తాయి. భయానక సంఘటనలు, అలజడులను కూడా సృష్టిస్తారు. నల్లని భూములు, నల్లని ధాన్యాలు కూడా ఫలిస్తాయి. నువ్వులు, నూనె గింజలు, అవిసెలు, మినుములు, ఉలవలు, నల్ల పెసలు కూడా బాగా ఫలిస్తాయి. వీటి ధరలు పెరుగుతాయి. నిల్వదారులకు విశేషమైనటువంటి లాభాలు కలుగుతాయి. సరిహద్దు ప్రాంతాలను మాత్రం యుద్ధ భయము, ఆందోళనకర సంఘటనలు కూడా జరిగే పరిస్థితి గోచరిస్తూ ఉన్నది. ఇనుము, సిమెంటు, కంకర, ఇసుక, మట్టి ధరలు కూడా విపరీతంగా ఉంటాయి. సరుకు దొరుకుట కష్టమయ్యే పరిస్థితి గోచరిస్తున్నది. అనేక దౌర్జన్యాలు జరుగుతాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రాల యందు మాత్రం భయానక సంఘటనల వల్ల కర్ఫ్యూలు విధించే పరిస్థితి సూచిస్తున్నది. సైన్యం, పోలీసు వ్యవస్థలు రక్షణ కల్పిస్తారు. నూనె, నెయ్యులకు గిరాకీ పెరుగుతుంది. నీరసాధిపతి బుధుడు. నీరసాధిపతి బుధుడు అయినందువల్ల పచ్చల ధరలు పెరుగుతాయి. విప్ప చెట్లు బాగా ఫలిస్తాయి. ఇప్ప పువ్వు ధర పెరుగుతుంది. పెసలు లాభాలు వస్తాయి. నూతనంగా మెడికల్ కాలేజీలు అధికంగా నెలకొల్పుతారు. నూతన పరిశ్రమలు కూడా ఎక్కువగా వస్తాయి. రసవస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. చింతపండు, పంచదార, బెల్లం అధికంగా దిగుబడి వచ్చడం వల్ల ఎగుమతులు చేస్తారు. బంగారం, వెండి, పాదరసం ధరలు పెరుగుతాయి. వీటిని నిల్వ చేయ వారికి మాత్రం మంచి లాభాలు వస్తాయి. సంవత్సర ప్రారంభంలో ఖరీదు చేసి కార్తీకలో అమ్మకాలు జరుపుకునే పరిస్థితి సూచిస్తూ ఉన్నది. వ్యాపారం బాగుండి రికార్డు స్థాయిలో జీఎస్టీ వసూళ్లు అవుతాయి. అనేక పరిశ్రమలు కూడా నెలకొల్పేటటువంటి పరిస్థితి సూచిస్తూ ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఆక్వా రంగం, పౌల్ట్రీ రంగం మాత్రం వృద్ధిని సాధిస్తాయి. ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుముఖం పట్టుతుంది. ఇక ఈ సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా
ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం అంటే నా రాశి ఎలా ఉంది, నా ఆదాయం ఎలా ఉంది, నా ఖర్చులు ఎలా ఉన్నాయి, ఇవే చూస్తారు తప్ప అసలు ఉగాది అంటే అసలు ప్రజలకు సంక్షేమం ఏ విధంగా ఉంది, ఎటువంటి పరిస్థితులు గోచరిస్తూ ఉంటాయి అనే విషయాల్ని మనం చూసుకోవాలి. వ్యక్తిగతంగా మాత్రం మన యొక్క జనన తేదీ, జనన సమయాన్ని బట్టి మాత్రమే ఆ వ్యక్తులకి ఇది తప్ప రాశి ఫలాల్లో అలా ఉంది ఇలా ఉందంటే అన్ని రాశులకి జరగాలని లేదు. లేకపోతే ఒక మేషరాశికి బాగుంది, ఈ షష్టగ్రహ కూటమి ఉన్నది, ఆ కూటమి ఉన్నది, ఈ భయాలకు ఎవరు కూడా గురవ్వక్కర్లా. ఎందుకంటే శాస్త్రము శాసిస్తుంది తప్ప శాస్త్రంలో మార్పుల వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి డాక్టర్ డయాగ్నోసిస్ డిఫరెన్స్ ఎలాగో శాస్త్రీయ జోస్యం చెప్పడం కూడా అదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఎవరు కూడా భయాలకు గురవ్వక్కర్లా. మన కృషితో మనం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు అన్నీ కూడా మనకు సముచితంగా వస్తాయి. దీని అంతటికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి, భగవద్ ఆశీర్వాదము, ముఖ్యంగా మన తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం ఉండాలి. తర్వాత గురువు, దైవం నాలుగో వాడు. కాబట్టి మనం దయ్యాలకి భూతాలకి భయపడకుండా భగవంతుడిని నమ్ముకుంటే మనకు సక్రమమైన మార్గాన్ని, అన్ని పదవుల్ని ఇస్తాడు అని యొక్క ఆలోచనకి మనం సిద్ధమై ఉండాలి. ఇక ఈ సంవత్సరము అందరికీ కూడా ఆదాయ వ్యయాలు ఇక ముందుగా మేషరాశి గత 12 సంవత్సరాల కంటే కూడా ఈ మేషరాశి వాళ్ళు బాగా కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రతిదీ వ్యయ ప్రయాసం చేయాలి. మేషం వాళ్ళకి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, వేరీస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. రాజపూజ్యం 5, అవమానం 7. వృషభ రాశి వీరికి లాభదాయకంగా ఉంది. ఆదాయం 11, వ్యయము 5, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 3. మిథున రాశి వీరికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 3. కర్కాటక రాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 6. సింహరాశి ఆదాయం 11, వ్యయం కూడా 11 ఉన్నది, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 6. కన్యారాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజపూజ్యం 6, అవమానం 6. తులారాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 2, అవమానం 2. వృశ్చిక రాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 5, అవమానం 2. ధనస్సు రాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 5, వ్యయము 5 ఉంది, రాజపూజ్యం 1, అవమానం 2. మకర రాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 5గా ఉన్నది. కుంభరాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 5. మీనరాశి ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 3, అవమానం 1. మొత్తం మీద ఆదాయ వ్యయాలు అన్ని రాశుల్ని కూడా చూసుకోగా 99 ఆదాయం ఉంది, 93 వ్యయం ఉంది. కాబట్టి తగు జాగ్రత్తతో మనం ఉండాలి. ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా కలిపి మనం చూస్తే అన్ని విధాలుగా అన్ని రాశుల వారికి కూడా మిశ్రమ ఫలాలే ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలి. ఏది అంత గొప్పగా లేదు. కాబట్టి ఇందాక మనం ముందు అనుకున్నట్టుగా కష్టే ఫలే సుఖి, ఆ కష్టపడితేనే ఆ ఫలం దక్కుతుంది. దానికి ఆ కష్టం కూడా అనాయాసంగా మనం చేయాలంటే భగవంతుడి యొక్క ఆశీస్సులు మనపై పరిపూర్ణంగా ఉండాలి. కాబట్టి విశ్వానికి ఇవ్వడమే తెలుసు, తీసుకోవడం చేత కాదు. కాబట్టి మనం ఆ విశ్వ శక్తిని మనం ఆస్వాదించాలంటే ముందుగా చెప్పినట్టుగా తల్లిదండ్రులు, గురువు, దైవం, ఈ 4 యొక్క ఆశీర్వచనం మనకుంటే సకల శుభాలు కూడా చేకూరుతాయి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఒక్కసారి వేదాశీర్వచనం చెప్పాను నేను.
స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహేశాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు. పర్జన్యః పృథివీ సస్యాలిని దేశోయం శోభరహితః తస్మై బ్రహ్మయ బ్రహ్మాయ అయోగ్యేంద్రం భగవాన్వో భావే దైవైనం బ్రహ్మణే బ్రాహ్మణారుద్ధరే బ్రాహ్మణే సర్వాభిరేం దేవతారుద్ధరే బ్రాహ్మణే వదంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో సర్వస్తోమాతిరాత్రోత్తమః సర్వస్యాప్యం జయతే సతంయేవ సర్వవర్ధమానమిత్యధిగమానభవతి సతమితి సతం దీర్ఘమాయుర్మలతయేనావర్ధయంతి సతమేనమేవ సదాత్మానం భవతి సతమన్నం భవతి సతమైశ్వర్యం భవతి సతమితి సతం దీర్ఘమాయుః హవిషాదిశానో హృదప్రవేశ హృదయో నిరోధే వ్రతం భేత్యామృతార్యం విదేవ భద్రమధురక్షరాదివం అగ్నిశాంతి వాయుశాంతి ఆదిత్య శాంతి చంద్రమా శాంతి 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 వరస్పతి గౌరీ శాంతి విశాంతి అవాంతర బ్రాహ్మణ శాంతి శాంతిరేవ శాంతి దేవస్య గృహే మునయో సంతు దేవానాం కవయః పార్థివాసః దేవాయిదం మే సుమనస్య మానో దివి దేవావసవో దీర్ఘమాయుః అగ్నిర్వశుర్భవ హలో, అందరూ కూడా కూర్చోండి. ఇప్పుడు పిసిసిఐ అధ్యక్షులు గారు ప్రజలను ఉద్దేశించి